My dear student friend, today I am going to talk about world famous peace treaty, Shanti Chukti, the Treaty of Versailles, signed on 28 June 1919 between most of the Allied powers and Germany in the Palace of Versailles, France, exactly 5 years after the assassination of Archduke French Ferdinand of Austria, heir presumptive to the Austro-Hungarian throne. যে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড এই মুহূর্তে আমায় শুনছো, যদি ভেবে থাকো বিটুইন অ্যালাইড পাওয়ার্স অ্যান্ড সেন্ট্রাল পাওয়ার্স হবে শুধু জার্মানি নয়, তাহলে বলবো নো ফ্রেন্ড, অনলি জার্মানি ইজ দ্য রাইট আনসার বিকজ দ্য আদার মেম্বার্স অফ দ্য সেন্ট্রাল পাওয়ার্স সাইন্ড সেপারেট ট্রিটিজ। জার্মানি ছাড়া সেন্ট্রাল পাওয়ার্সের অন্য মেম্বারদের যে ট্রিটি অ্যালাইড পাওয়ার্সের সাথে হয়েছিল, নাম্বার 1 দ্য ট্রিটি অফ সেন্ট জার্মেইন উইথ অস্ট্রিয়া ইন সেপ্টেম্বর 1919, নাম্বার 2 দ্য ট্রিটি অফ নেওলি উইথ বুলগেরিয়া in November 1919, number 3 the Treaty of Trianon with Hungary in June 1920, and number 4 the Treaty of Sevres with the Ottoman Empire. This treaty was designed to partition the Ottoman Empire, but it was later superseded by the Treaty of Lausanne, which established the Republic of Turkey. Clear, friend? যদিও এই সমস্ত ট্রিটির কথা স্পষ্টত তুমি সিলেবাসে হয়তো পাও না, কিন্তু টাচ পাও ট্রিটি অফ ভার্সাইলসের। বিস্তারিত যেটা পড়ো সেটা হলো আফটার দ্য অ্যাকশন। ফেমাস সায়েন্টিস্ট নিউটনের থার্ড ল অফ মোশনটা তোমাকে একবার মনে করতে বলবো ফ্রেন্ড, which states that every action there is an equal and opposite reaction. You positively know, no friend, when one object exerts a force on another, the second object exerts an equal force back on the third object, but in the opposite direction. Example হিসেবে দেখো, ধরো রকেট pushes exhaust gases downwards, that is action, and the exhaust gases push the rocket upwards, that is reaction, propelling it into space. ধরো তুমি লাফাচ্ছ friend, when you jump you push down the ground, that is action, and the ground pushes up on you, that is reaction, propelling you upwards. আরও সহজ হবে দেখো, a swimmer pushes water backward, that is action, and the water pushes the swimmer forward, that is reaction. Friend, a person pushes backward on the ground, that is action, and the ground pushes forward on the person, allowing them to walk. তাই শুধুমাত্র reaction, that is Nazism and the rise of Hitler চ্যাপ্টার হিসেবে পড়লেই হবে নাকি? ওটা তো রিয়াকশন ফ্রেন্ড। when a gun fires a bullet, the bullet moves forward. Yeah, that is action. Treaty of Versailles, যেখানে নেগোসিয়েশনস চলছে at the Paris Peace Conference, সেখানে জার্মানি was not allowed to participate in the negotiations before signing the treaty. This meant they had no input into the treaty's conditions, which were largely dictated by the Allied powers. My dear student friend, Germany was essentially forced to accept the treaty to avoid a resumption of hostilities. তুমি জানো তো ফ্রেন্ড, resumption of hostilities কথাটার মজাটা কোথায়? The act of starting something again after a pause or period of interruption. আবার শুরু করা হবে কি? ফাইটিং ইন দ্য ওয়ার অর আর্মড কনফ্লিক্ট। সোজা কথায় যা লিখে দিয়েছি তাতে সই করো, না করলে আবার তোমার উপরে আক্রমণ। সই করা ছাড়া ঠিক সেই সময় যুদ্ধক্লান্ত জার্মানির আর কিছু উপায় ছিল না ফ্রেন্ড। So friend, according to the Newton's third law of motion, the Treaty of Versailles was the action, and the gun recoils backward, that is Nazism and the rise of Hitler. That was reaction. Most welcome friend, most welcome to reality. Following the end of World War I, Germany established a democratic republic and experiment which was doomed to failure, not only by inherent political inaptitude within the Reichstag itself,
but also by the animosity and stubborn vindictiveness towards Germany by the Allied powers. কেন বলছি এ কথা? দুটো দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ করলো সবাই। আর্কডিউক ফ্রেঞ্চ ফার্ডিনান্ডের মৃত্যুর সাথে যুক্ত কিংবা যুক্ত নয়, এমনকি ইন্টারেস্টেড নয় কিংবা ইন্টারেস্টেড, সবাই। আমাদের কথায় ধরো রিলেটেড ছিলাম না ইন্টারেস্টেড, কোনোটাই না। তবুও খুব ছোট্ট করে বললেও মোর দ্যান 1 million Indian troops served overseas. Not only that, India provided substantial financial aid to the British war effort, supplied essential materials also, including jute, cotton, leather clothing, food, animals like horse, etc. তুমি ভাবছো নাকি ফ্রেন্ড যেটা হতেই পারে না? আরে, at the first battle of Ypres, Khudadat Khan became the first Indian to be awarded Victoria Cross. এবারও যদি বলো, হ্যাঁ ভিক্টোরিয়া ক্রস হয়তো পেয়েছে, কিন্তু কোথাও যেন একটা ভুল হচ্ছে মৌ, কারণ যুদ্ধ মোটেই গান্ধীজি পছন্দ করতেন না, আর তিনিই তার আইডিওলজি মেনটেন করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করছেন তখন। তিনি দেশকে কিছুতেই যুদ্ধে পাঠাতে পারেন না, তাও আমাদের যারা পরাধীন করে রেখেছেন তাদের পক্ষ নিয়ে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড, আজকের আলোচনার সাথে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট বিষয়টা একেবারে সম্পর্কিত না হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটা কথা তোমাকে বলতেই হবে দেখছি। এই মুহূর্তে হিস্ট্রি বুকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না বলে তুমি হয়তো কনফিউজড, কিন্তু তোমার কাছে আজ সার্চ করার মতো প্ল্যাটফর্মের তো অভাব নেই ফ্রেন্ড। সো যুক্তি অযুক্তি কুযুক্তি যাই থাক, Gandhiji actively recruited Indians to join the British Indian Army, which was fighting for the Allies. That was Great Britain, British Raj, France and other allied nations. He even toured villages to encourage enlistment. Not only that, Gandhiji attended a war conference in Delhi in 1918, where he supported a resolution on recruitment with the statement, "With a full sense of responsibility, I beg to support the resolution." Obviously, আজ তুমি যেমন অবাক হয়ে যাচ্ছ, সেদিনও বহু মানুষ কনফিউজড হয়ে পড়েছিল। His support for the war effort led to some criticism. Also, it seemed to conflict with his principles to non-violence. Suppose you know, friend, he later clarified that he personally wouldn't kill or injure anyone, but believed in the ability to defend oneself. হ্যাঁ, তুমি প্রশ্ন এইখানে তুলতে পারো, মিলিয়নস ভারতবাসীকে ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ করতে মহাসাগর পার করিয়ে তিনি কোন ওয়ান সেলফের ডিফেন্ড করার অধিকার আছে বলে ভেবেছিলেন সেদিন, যা তার বিলিভ ছিল, ব্রিটিশের না দেশবাসীর? যদি ভেবে নিই, দ্যাট ওয়াজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল নিড টু সাপোর্ট দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার। আজকের তুমি নিশ্চয়ই আমার দিকে আঙুল তুলে বলবে, Why, Mom? That was the practical need to support the British war effort. কারণ তোমার কাছে মনে হচ্ছে সেই সময় ভারতবাসীর কাছে প্র্যাকটিক্যাল নিড ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করে তোলা, এবং তার পরিচয় ভারতবাসীর কাছে ছিল অ্যাজ আ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার। ঠিকই ফ্রেন্ড, কিন্তু বিষয়টা যদি একটু অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করো, যে ব্রিটিশ রাজ তাদের ওয়ার এফোর্টে ইন্ডিয়ার এই কন্ট্রিবিউশনকে সম্মান জানিয়ে হয়তো আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে চলে যাবে এদেশ ছেড়ে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সেও তো একটা পথ হতেই পারে কিনা বলো? আর ইন্ডিয়ান গ্রেট লিডারের এই ভাবনার মধ্যে তো কোনো ভুলও নেই। কিন্তু না, এমন স্বাধীনতা সেই দিন আসেনি, বরং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষে ভারতবাসীর জন্য এসেছে দ্য রাওলাট অ্যাক্ট in March 1919. নিশ্চয়ই মনে আছে as a student. The act put severe restriction on freedom of speech, freedom of movement and freedom of expression. আরেকটা কথা স্পষ্ট এই অ্যাক্টে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে the British government could put anyone in jail without trial. ঠিক এই জায়গায় তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারো এর জন্য তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন গান্ধীজি। ইনিশিয়েটেড দ্য রাওলাট সত্যাগ্রহ, আ নেশন ওয়াইড প্রোটেস্ট। দিস মুভমেন্ট উইচ ইনভলভড নেশন ওয়াইড হরতালস, দ্যাট ইজ স্ট্রাইকস অ্যান্ড পিসফুল ডেমনস্ট্রেশনস। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করব এর রেজাল্টটা কী হয়েছিল? তুমি নিশ্চয়ই বলবে, আনফর্চুনেটলি গান্ধীজি
upon witnessing the violence, ultimately called off the movement? তাই বলতে বাধ্য হবে তো ফ্রেন্ড। আমি কিন্তু আরও এক্সাম্পল তোমাকে দিতে পারি যা ব্রিটিশরা এই অ্যালাইড পাওয়ার্সকে সাহায্য করার পরে আমাদের জীবনে এসেছিল। 13th April 1919 ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষে লেখা হয়েছিল দ্য জালিয়ানওয়ালাবাগ ম্যাসাকার। এটাও অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমার ভোলা উচিত নয়। দ্য ফায়ারিং হুইচ কন্টিনিউড ফর 10 to 15 minutes with 1650 round being discharged ceased only after the ammunition ran out. More than 400 persons were killed on the spot. Thousands were wounded or crushed. জানি তুমি এর পরেই আমাকে বলবে মোটামুটি 1 বছর পরে গান্ধীজি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। The non-cooperation movement launched by M.K. Gandhi in 1st August 1920. একইভাবে আমি তোমায় প্রশ্ন করব, রেজাল্টটা কি হয়েছিল? As usual, তুমি বলতে বাধ্য হবে the movement was ultimately called off by Gandhiji in February 1922. But why? Due to the violent Chori Chora incident. Yeah, no friend? Your friend, violence and non-violence এর এই আইডিওলজিক্যাল কনফিউশন এবং রিলেটেড ইভেন্টস সমস্ত ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ট্রু, ডকুমেন্টেড। কিছুটা তুমি পড়ো, কিছুটা থাকে আউট অফ সিলেবাস। দ্যাটস অল। এসো আজকের আলোচনায়। ট্রিটি অফ ভার্সাইলস, যা পরাজিত জার্মানির প্রথম গভর্নমেন্ট ওয়াইমার রিপাবলিকের ভীষণ মাথা ব্যথার কারণ। আমি সিলেবাসের ডিমান্ড অনুযায়ী বলবো, তুমি তোমার কোয়েশ্চেনের মার্কস অ্যান্ড প্রায়োরিটি অনুযায়ী সাজিয়ে নেবে প্লিজ। Part 1 of the treaty is common with all the treaties signed during the Paris Peace Conference was the covenant of the League of Nations. Next article 227 of the Treaty of Versailles. Treaty required the handing over Kaiser Wilhelm for trial. My dear very intelligent student friends, supreme offense বিষয়টা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। After World War I, it referred to in the Treaty of Versailles was the perceived breach of international morality and the sanctity of treaties by Kaiser Wilhelm II, the former German emperor. প্রথমত ব্রিটেন, ফ্রান্স পৃথিবী জোড়া কলোনি, উপনিবেশ, অন্যের সভারেনিটিকে ধ্বংস করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে বিনা দ্বিধায় টোটাল রিসোর্স যারা ইউজ করে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে, সেই মুহূর্তে যাদের হাতে আমরাও ইন্ডিয়ানরাও বন্দি, তারা আমাদের শোনাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মরালিটির কথা। আমরা শুনছি ট্রিটি অফ ভার্সাইলসের মাধ্যমে। সেকেন্ডলি, দ্য স্যাংটিটি অফ ট্রিটিস। কেন, কিভাবে? কারণ দুটো প্ল্যাটফর্মেরই প্রত্যেকটা দেশ নিজেদের ট্রিটি অনুযায়ী এই যুদ্ধে জড়িয়েছে। যে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ড প্রথম থেকে এই আলোচনায় রিয়ালিজের সঙ্গে আছো তারা জানো, রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে অস্ট্রিয়া হাঙ্গারির বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার পরে জার্মানি এই যুদ্ধে রাশিয়াকে আক্রমণ করে, কারণ তার চুক্তি ছিল অস্ট্রিয়া হাঙ্গারির সাথে। আর হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট স্পষ্টত একথাও জানাচ্ছে, রাশিয়ার সাথে চুক্তি থাকার ফলে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জার্মানির ওপরে। বরং চুক্তি রক্ষার কারণে রিজিওনাল কনফ্লিক্ট বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল, যা ফার্স্ট গ্রেট ওয়ার। তাহলে সুপ্রিম অফেন্সটা কি? বিগ পাওয়ার্স এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো? বোঝা গেল না। নেক্সট পয়েন্টে চলো। Article 228 of the Treaty of Versailles did allow the Allied powers to demand the extradition of German war criminals for trial. Next point issue, Article 159 to 213 of the Treaty of Versailles. It imposed significant military restrictions on Germany. This included a drastic reduction in the size of the German army, the elimination of conscription, and prohibition on certain types of weapons and military equipment. Friend, the Inter-Allied Military Control Commission began its work on 10th January 1920 to observe the disarmament of Germany as stipulated in the Treaty of Versailles.
মজার কথাটা কি জানো? এই যে ইন্টার অ্যালাইড মিলিটারি কন্ট্রোল কমিশন হলো, এর হেডকোয়ার্টার হলো বার্লিনে। আর কাদের নিয়ে হলো যেন এই কমিশন? Representatives from allied powers including France, Great Britain and the United States. My dear friend, রাইটসওয়্যারের কোনো রকম ক্ষমতা এবং যোগ্যতা রাখাই হলো না। একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিই তোমাকে। The Reichswehr was used for the German military between World War I and World War II. But the German army during World War I was officially called the Das Heer, and the term Wehrmacht was used in a more general sense for any national defense force. আসছে জানবো, বুঝবো এবং ট্রিটি অফ ভার্সাইলস রিলেটেড আনসার লিখবো সম্পূর্ণ কনফিডেন্ট হয়ে। স্টে উইথ রিয়ালিটি। বাই বাই।